بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اتے جا کے پینی یہ بڑی مشکل، اوتھے عملاں دی سخت پر چول ہووے، اوتھے کم نہیں یارو سفارشاں دا، سارا عمل اوتھے تکڑی تول ہووے، تے ہر ایک دے سامنے آ جانا جو جو منہوں بولیا بول ہووے، تے او دے کولوں فرشتے آ کی پوچھنا، خزانہ توحید دا جس دے کول ہووے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی دے واسطے ہے، جس نے سانو سارے نو پیدا کیتا اور اشرف المخلوقات دے وچوں بنایا ہے۔ بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام آقا دو جہان پیغمبر آخر الزمان صاحب قرآن جناب محمد رسول اللہ، آواز نہیں آئی پھر کہنا جناب محمد رسول اللہ، اجے بھی نہیں آواز آئی، یہ جڑے باہر پھر دینے جڑے کاراں چ بیٹھے نے انہاں تک تے جائے نا کہ اس مرکز دے اندر اس دین پور دے اندر کوئی ہن اللہ رسول دی گل شروع ہو چکی ہے تاکہ آ جان جناب محمد رسول اللہ، ہاں ان گل بنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی۔ یہ دور جو ہے بڑا منافقت کا دور چل رہا ہے، اور اللہ دی قسم علمیہ دی گل ہے کہ جنی منافقت اس وقت مسلمانہ دے اندر آ چکی ہے نا، یہ بڑے دکھ دی گل ہے۔ وڈے طبقے تو لے کے چھوٹے طبقے تک منافقت ہی منافقت ہے۔ توجہ میرے وال رکھنا، میری گل مختصر ہے، بالکل بڑے خطبہ کرام تشریف فرمان ہے، میں چند منٹاں دی حاضری ہے، بس میری گل سن لینا، میرا پیغام نوٹ کر لینا، اس تو بعد جو اجازت ہوئے گی انشاءاللہ۔ چھوٹے طبقے تو لا کے بڑے طبقے تک، بڑے طبقے تو لے کے چھوٹے طبقے تک منافقت ہی منافقت ہے۔ کیسے منافقت ہے؟ سنو، منافقت اس طرح ہے کہ ہن ہر بندہ، ہر مسلمان جیڑا بھی کاروبار لین دین خرید و فروخت معاملات کردا ہے نا، سنو، جیڑا کسی ادارے دے اندر ہے، عہدیدار ہے، اندے کولوں تسی جا کے پوچھ لو تینوں سب تو زیادہ محبت کی دے نال ہے، وہ کہے گا اللہ دی قسم مینوں سب تو زیادہ محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نال ہے، یہ دے اندر کوئی شک نہیں۔ پر عمل دی پھر منافقت ہے۔ ہن جیڑا دعویٰ محبت دا ہے پر تسی ویکھ لو وہ ملاوٹ کرنے تو باز نہیں آتا۔ دعویٰ محبت دا ہے، اگر ایک ادارے دے اندر، ایک تھانے دے اندر، ایک کچہری دے اندر، عدالت دے اندر ہے، پیچھے لکھیا ہویا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لین والا دین والا دوویں جہنمی نے، پر اے ادو تک تیرا میرا کام انہاں نے نہیں کرنا جب تک انہاں نے رشوت نہیں لینی۔ سود دا کاروبار عام ہے، دعویٰ محبت ہے۔ شرک عام ہے، دعوت محبت دا ہے۔
बिदत नहीं छड़दा, दावा मुहब्बत दा है। किस तरह असी इस छोटे जे तबके नूं मन्नीए कि तुहाडी मुहब्बत है जदों तुसी नबी पाक दी मुहब्बत दे अंदर खालिस ना हो। हुण तुसी उतले तबके नूं वेखो, तवज्जो मेरे वाल, फिर मैं गल शुरू कर दिया। उतले तबके नूं वेखो। ये हाल ही में आप लोगों ने सुना था कि मैं अक्सर तकरीरों में ये बात जिक्र करता हूं और मेरी हर तकरीर में ये पॉइंट होता है कि जो फ्रांस के अंदर हालिया कुछ दिनों में, कुछ महीने पहले आपने देखा था कि जो फ्रांस का सदर था उस बेगैरत ने मुल्की सतह पे, इंटरनेशनल सतह पे उस बंदे ने मेरे और तेरे पैगंबर के खाके बनवा के उसने सड़कों पे लहरा दिए थे। मुसलमानों, ये कोई आम बात नहीं, अल्लाह की कसम, ये तो बेहिसी है हमारी। उसने दीवारों पे लहराए। हमने मुतालबा किया हुकूमत पाकिस्तान से, मानते हैं तुम बुज़दिल हो, तुम्हारे अंदर वो ईमानी कुव्वत नहीं, तुम नहीं लड़ सकते, तुमने तो एक कश्मीर उनके हवाले कर दिया, तुम क्या लड़ोगे उनसे, तुम नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा इतना तो कर दो ना, उन बेगैरतों का एक बंदा, वो खबीस, वो मलून हमारे मुल्क में है, उसको तो दफा करके यहां से निकाल दो। पता है आगे से जवाब क्या है? हुन सुनना, मुनाफकत की हद ये है, दावे रियासत मदीना के, दावे नबी पाक से मोहब्बत के, मुनाफकत की हद ये है, कहा अगर हम उसको निकाल देंगे ना तो यूरोपी हमसे नाराज हो जाएंगे, लिहाजा हम माशी तौर पर तबाह हो जाएंगे। मैं क्या, ओ वीरा, ओ मेरे पुत्र, तू पहले किहड़ियां इत्थे दुध दीयां नहरां बहाईयां होईयां ने, तेरे कोल चीनी ते पेट्रोल ते कंट्रोल नहीं होंदा ते तू सानू कह रहे गल्लां सुनाना। कुछ तो कर लो ना, ना तो तुम दुनिया के सामने सुरखरू हो, ना तुम आखिरत में सुरखरू हो। मोहब्बत का दावा अगर करना है ना तो फिर बनो भी उन जैसे। देखो उन्होंने मोहब्बत का दावा भी किया ते फिर उनका अमल क्या था, सुनना। मेरे और तुहाडे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक सहाबी जिदा नाम अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला दे बाप दा नाम भी अब्दुल्ला, बेटे दा नाम भी अब्दुल्ला, बाप दा नाम भी अब्दुल्ला। बाप मुनाफिकां दा सरदार है, बेटा मेरे नबी दा जाने सारे, हाथ दे अंदर फड़ लई तलवार ते मदीना दे दाखली दरवाजे दे उत्ते खड़ा हो गया। ते जनाब जदों बाप आया, अब्दुल्ला बाप आया, बेटे अब्दुल्ला दे सामने बाप आया, मुनाफिकां दा सरदार अब्दुल्ला बिन उबई आया, कहंदा है अब्दुल्ला, मेरा बाप अब्दुल्ला, तेनू मैं मदीना दे अंदर दाखिल नहीं होन देना, तू मेरे पैगंबर दी तौहीन कीती है, मेरे पैगंबर दे बारे बकवास कीती है, मेरे पैगंबर दी तू गुस्ताखी कीती है, तू मेरे पैगंबर दे बारे आख्या है कि अज इज्जत वाले जिल्लत वाले नूं नऊज़ बिल्लाह निकाल देंगे, तू मेरे पैगंबर नूं जिल्लत वाला बोलिया माज़अल्लाह, उस वेले तक मैं तेनू मदीने दे अंदर दाखिल नहीं होन देंगा जदों तक तू मेरे पैगंबर दे कोलों माफी ना मांग लवें। मेरे पैगंबर नूं पता चलिया, मेरे पैगंबर जल्दी दे नाल आए, मेरे पैगंबर ने फरमाया अब्दुल्ला, ए अब्दुल्ला बस कर ना, अब्दुल्ला बस कर, अब्दुल्ला बस कर, अब्दुल्ला रुक जा, ए अब्दुल्ला जान दे, अब्दुल्ला बिन उबई नूं जान दे, तेनू पता नहीं है मैनू अल्लाह ताला ने किस सिफत दा मालिक बनाया है। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, फरमाया मैनू रहमतल लिल आलमीन बनाया है। मेरे पैगंबर ने जदों रोकिया नाम, हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया सोनियो अगर तुहाडी इजाजत होवे ते वेख लेना, ए मेरा बाप है ते फिर क्या होया, मेरा जनाब पितर है ते फिर क्या होया, मैं दा बेटा वा ते फिर क्या होया, मैं दा खून आ ते फिर क्या होया। अल्लाह दे पैगंबर तुसी इजाजत दियो ना, तलवार अब्दुल्ला दी होएगी ते गर्दन अब्दुल्ला बिन उबई दी होएगी। मेरे
पैगंबर ने फरमाया ना ना अब्दुल्ला ना ना छड़ दे, माफ कर दे, जान दे बेसमझ इन्हू पता कोई नहीं। अल्लाह अकबर अल्लाह। हुन अल्लाह ताला ने दरमियान दे अंदर बोले, फरमाया ओ जिब्राइल जाकर के मेरे पैगंबर नू कह दियो तुसी ते माफ कर दिता है, तुसी ते दरगुजर कर दिता है, पर असी इहनू जदों तक जलील न करांगे उदों तक सानू जनाब उसदा तक चुप नहीं कर सकते। अल्लाह दे पैगंबर अल्लाह अकबर की बात है। अल्लाह ताला ने फरमाया यकूलून लइरजाना इलल मदीना लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिर्रसूली वलिल मुमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यअलमून। अल्लाह अकबर अल्लाह। फरमाया सोहणियो कहंदे ने इज्जत साडे वास्ते केड़ी इज्जत दी गल करदे ने। ओए दीनपुरिया सुनदे जाना, जलालपुरिया सुनदे जाना, गाजीपुरिया सुनदे जाना, ओ जनाब आसे पासे आने वाले बहादुरपुरियो दारापुरियो सुनदे जाना। मेरे रब ने फरमाया किंजियां मुनाफिक गल्लां करदे ने, केड़ी इज्जत दी गल करदे ने। ओए मुनाफिको तुहाडे तो वड्डा शरीर कोई नहीं है, तुहाडे तो वड्डा बेईमान कोई नहीं है। तुसी चलदे जमीन दे उत्ते जे पर तुहाडे कदमां दी आहट जहन्नम दे अंदर सुनाई देंदी है। फरमाया जे इज्जत पूछना चाहते हो, शान पूछना चाहते हो, मकाम पूछना चाहते हो तो सुन लो वलिल्लाहिल इज्जत वली रसूली इज्जत वली रसूली इज्जत वली रसूली इज्जत वली रसूली। अगर रूए जमीन दे उत्ते इज्जत है, अल्लाह दी इज्जत है ते रसूलुल्लाह दी इज्जत है। इसलिए बाप को रोक दिया, कहा मेरा बाप है तो अपनी जगह पे, मेरा पितर है तो अपनी जगह पे, मेरा खून है तो अपनी जगह पे, लेकिन मैं तुझे मदीना के अंदर दाखिल नहीं होने दूंगा। ये थी मोहब्बत, ये था अमल, ये था जज्बा। मुझे याद आया वो वाकया जब हिंदुस्तान की सरजमीन पे जब पाकिस्तान इंडिया इकट्ठे थे, बांग्लादेश भी इकट्ठे था, कश्मीर भी इकट्ठे था, जब एक इसको सब कंटिनेंट बड़े सगीर कहा जाता था, जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, जब एक राजपाल हिंदू था जिसने एक किताब मेरे पैगंबर के खिलाफ लिखी थी, उस किताब का नाम सुन लो मुसलमानों, आज गैरतें खत्म हो चुकी है, मामला गैरत का है। गैरत है बड़ी चीज जहाने तगो दो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरे दारा। जनाब जब उसने रंगीले रसूल किताब लिखी तो इसको एक नौजवान था, कुम्हारों का बेटा था, जिसके बारे में इकबाल ने कहा था कुम्हारा दा पुत्र साडे उत्ते बाजी ले गया है, बड़े बड़े नाम पीछे रह गए। एक अननोन जनाब जिसको कोई जानता नहीं था, वो नौजवान बाजी ले गया। जब गाजी मुद्दीन को पता चला, दो धारी एक तलवार खंजर हाथ में लिया, परे हुए बाजार में गया। जब राजपाल गुजरा ना, उसके जाके पेट में मारा, उसको जहन्नम रसीद कर दिया गया। गिरफ्तार हुआ, अदालत में चला गया, मुकदमा शुरू हुआ। उसके वकील कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना बानिए पाकिस्तान थे। जब वो वकालत करने लगे, एक दिन गाजी मुद्दीन को बुलाया, गाजी मुद्दीन को कहा गाजी मुद्दीन सिर्फ तू इतना कह देना कि मैंने कत्ल नहीं किया है, तो जा बड़े मजमे में अदालत में मुकर जाना, ये मुकरना तेरा काम है, तुझे केस जितवाना मेरा काम है। इल्मुद्दीन के चेहरे पे लबू पे मुस्कुराहट आई, अदालत में गया, कटहरे में खड़ा हुआ तो जज को मुखातिब करके कहने लगा, जज साहब मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे कहा गया आप मुकर जाना, कह देना मैंने कत्ल नहीं किया है। जज साहब मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, ओए हिंदू अंग्रेजों ईसाइयों सिखों सुन लो, मैं अलल ऐलान कहना चाहता हूँ, मैंने राजपाल को कत्ल किया था, फला दिन में कत्ल किया था, फला घंटे में किया था, फला मिनट में कत्ल किया था, फला सेकंड और लम्हे में कत्ल किया था। और दुश्मने पैगंबरों सुन लो, जब तक तुम पैगंबर की बेअदबी से बात नहीं आ सकते,
ہم تمہیں جہنم رسید کرنے سے باپ نہیں آ سکتے۔ اے سن لو دشمنوں، تم تیر آزماتے جاؤ، ہم سینہ آزماتے جائیں گے۔ تم گلے تم جناب بندے آزماتے جاؤ، ہم گلے آزماتے جائیں گے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مثمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولا قاری پروفیسر اقبال راشد صاحب۔ اوے سو وار اسیں راضی اتے کریے شکر ربانا۔ اوے ساڈی ونڈ محمد آیا اتے سرور دوواں جہانا۔ اوے لوکی کرانو لے کر جامل اٹھ بکریاں تے گائیں، اسی کرانو لے کر جائیے حوض کوثر دا سائیں۔ اللہ اکبر، اللہ آخری بات توجہ جناب سن دے جانا۔ میرے علماء کرام جناب بیٹھے ہوئے نے تشریف فرمانے تاکہ جناب ہونا دا وقت میں زیادہ نہ لواں، توجہ جناب صرف آخری بات سن دے جانا۔ میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جناب تشریف فرمانے، ایک میرے پیغمبر دا جناب صحابی سامنے بیٹھا ہویا ہے۔ کی محبت ہے میرے بیٹے نوی میرے نبی دینا محبت ہے، میں نوی تیرے میرے پیغمبر دینا محبت ہے۔ اسی سارے پیار کرنے والے اللہ دے پیغمبر دینال ایک میرے پیغمبر دا صحابی آیا، میرے پیغمبر دے کولو پوچھتا ہے سونیو متا اسا، اللہ دے پیغمبر قیامت کدو آئے گی؟ میرے پیغمبر نے فرمایا میرے پیارے صحابی تو قیامت دے بارے پوچھنے تو ایت دسنا ما عادت للساعتی، تو قیامت دی تیاری کنے کیتی ہے، تو لڑکھڑانے والی دی تیاری کنے کیتی ہے، تو موت دی تیاری اللہ اکبر اللہ کنے کیتی ہے۔ جدو چابی عمر دے مک جانی، کھڑی چل دی رک جانے، کم تیرے لکھے وچ رہ جانے، کوٹ امیداں دے ٹہ جانے، نبضاں رہنا حکیمہ دے ہاتھ پڑیاں، جد گولی موت والی سینے بچ ٹھوک جانے۔ اور میرے صحابی دسنا تو کنے تیاری کیتی ہے، کہندا سونیو زیادہ تے نہیں، میں صرف فرض نمازہ پڑھنا وا، نفری میں کوئی نہیں پڑھدا۔ اللہ دے پیغمبر میں فرض صرف روزے رکھنا وا، میں نفلی روزے تے کوئی نہیں رکھدا۔ اللہ دے پیغمبر میرے کولے نمال بھی نہیں ہے جڑا شریعت مقرر کردہ نصاب نو پہنچ جائے، پر اللہ دے پیغمبر سار نو جھکا لیا، سار نو نیواں کر کے کہندا ہے، اکھاں دے وچوں آنسو بہا کے کہندا ہے، محبت دے نال بھر کر کے کہندا ہے، مٹھاس دے نال کہندا ہے سونیو میری جھولی دے اندر میرے سینے دے اندر ایک کوئی چیز ہے جی دے اوتے میں فخر کرنا وا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابی کی چیز ہے؟ کہندا ہے سونیو حب اللہ و رسولہ، حب اللہ و رسولہ، حب اللہ و رسولہ۔ سونیو میں تواڈے نال محبت کرنا وا، میں اللہ دے نال بھی محبت کرنا وا۔ میرے پیغمبر نے جدو سنیا ہے آپ دے چہرے دے اوتے مسکراہٹ پھیل گئی، او میں صدقے نورانی دند نے جویں موتی ڈبے وچ بند نے، تھوڑا جہا تبسم آ گیا سارے جگ نو چانن لا گیا۔ میرے پیغمبر مسکرا پائے، میرے پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابی اللہ اکبر اللہ فَإِنَّكَ مَا مَنْ أَحْبَبْتَ، اے میرے صحابی تو جی دنال پیار کرنے تو وہ دنال ہوئے گا۔ ایک دوجہ میرے نبی دا صحابی ہے، انج چہرہ جھکا کر کے بیٹھا ہو جائے، میرے پیغمبر
पैगंबर ने पूछा, ऐ मेरे सहाबी क्यों तू परेशान है, किस वजह करके दुखी है? कहता है सोनियो ज़करतु मौती व मौता का, सोनियो मैनू अपनी मौत ते तुहाडी मौत याद आ गई है, मैनू अपनी मौत ते तुहाडा दुनिया दे विच उठ जाना याद आ गया है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाया सोनियो जदों मैं तुहाडी और अपनी जुदाई दा सोचिया है सोनियो मेरे दिल दे अंदर ख्याल आया है, जदों दुनिया दे अंदर साडे दिल दुखी होंदे ने, परेशान होने आ, कोई दुख आ जांदा है, कोई मुसीबत आ जांदी है ते सोनियो असीं उठ करके तुहाडे कोल आ जाने आ, जदों तुहाडा ए सोना सोना चेहरा वेखदे आ साडे अक्कां दे अंदर ठंडक आ जांदी है, कलेजे अंदर जनाब ठंड पै जांदी है, तेरे अंदर सुकून आ जांदा है। पर फरमाया सोनियो मैं सोच करके परेशान हो गया वा, सोनियो जदों तुसी दुनिया तो चले जाओगे अल्लाह दे पैगंबर असी भी दुनिया तो चले जावांगे। ओए तवज्जो दे नाल सुनते जाना आखिरी बार फरमाया अल्लाह दे पैगंबर अरफ्तु अन्नका इज़ा दखलतल जन्नता, अल्लाह दे पैगंबर मैं जानना वा जदों तुसी जन्नत दे अंदर दाखिल हो जाओगे रुफीता रुफीता मअल मुमिन नबीना रुफीता मन नबीना रुफीता मन नबीना। फरमाया सोनियो तुसी नबियां दे नाल होगे, तुसी आदम पैगंबर दे नाल होगे, नूह पैगंबर दे नाल, मूसा पैगंबर दे नाल, ईसा पैगंबर दे नाल, लूत पैगंबर दे नाल, नूह पैगंबर दे नाल, यूसुफ यूनुस इब्राहिम इस्माइल जिथे अंबिया दी जमात होएगी उत्थे सोनियो तुसी होगे, तुहाडा मकाम आला, शान आला, जगह आला, मर्तबा आला, महल्ला आला, बंगला आला, सोनियो तुहाडा उठना आला, बैठना आला, जागना आला, जाहिर आला, बातिन आला, सूरत आला, सीरत आला, गुफ्तार आला, किरदार आला। और ना क्या करके अहले हदीस पैगंबर दी सीरत नहीं बयान करते, सूरत नहीं बयान करते। सुन ले अहले हदीस नौजवान कह रहे हैं पैगंबर जैसा जग अंदर कोई नहीं, पैगंबर जैसा न पहले सी ना आज है न बाद अंदर होएगा। मेरे पैगंबर ने फरमाया, मेरे पैगंबर ने सहाबी कहंदे सोनियो तुसी आला मकाम ते होगे, असी पता नहीं किथे होवांगे सोनियो, साडा की बनेगा पता नहीं, असी तुहानू वेख भी सकांगे या नहीं, तुहाडा दीदार भी हो सकेगा या नहीं। मेरे पैगंबर चुप हो गए। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल जा जल्दी देना जा करके मेरे पैगंबर नू कह दियो इस अपने दीवाने नू दस दियो, परवाने नू दस दियो, जानबाज नू दस दियो, जानेसार नू दस दियो, मोहब्बत करने वाले नू दस दियो मय्युतिल्लाह वर रसूला फौलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वशुहदाई वस्सालिहीना व हसुन उलाइका रफीका। ओए खान से मोहब्बत करने वालों, ओए खान के यूथियों, ओए नवाज शरीफ के पटवारियों, ओए जनाब जरदारी के जियालियों, मुझे अफसोस है आज तुम, कोई कहता है मेरा खान, कोई कहता है मेरा जरदारी, कोई कहता है मेरा नवाज, ओए तू इनके लिए जाने कुर्बान कर देता है। अल्लाह की कसम मैं बिला मुबारके के, मैं बगैर किसी डर के कहूंगा ये तो बेईमान है सारे, ये मक्कार, ये झूठे हैं, ये इक़्तिदार के सिर्फ परवाने हैं, ये इक़्तिदार और कुर्सी के हैं, ना ये तेरे हैं ना ये मेरे हैं। आज तू इनसे मोहब्बत करता है, इनके लिए आराम बर्बाद करता है, इनके लिए जान कुर्बान करता है। और सुन लो जो खान से मोहब्बत करता है खान के साथ होगा, जो जरदारी से मोहब्बत करता है जरदारी के साथ होगा, जो नवाज से मोहब्बत करता है नवाज के साथ होगा, जो आमना के लाल सिद्दीक उमर उस्मान अली हसन हुसैन मावी अबू सुफियान से मोहब्बत करता है उनके साथ होगा। खान का पता नहीं है कहां जाएगा, जरदारी का पता नहीं है कहां जाएगा, नवाज का पता नहीं है कहां जाएगा, पर मेरे नबी के अहले बैत पैगंबर के सहाबा और आमना के लाल आगे होंगे, मेरे पैगंबर आगे होंगे, जन्नत के दरवाजे पे जाएंगे, दरवाजा खुलेगा, सबसे आगे आप होंगे, फिर पीछे
پیچھے باقی امت ہوئے گی. اس واسطے میں کہوں گا نہ محبت کر ان سے, محبت کرنی ہے تو محمد مصطفیٰ سے کر. جینا بھی تیرا پیغمبر کے لیے ہو, مرنا بھی تیرا پیغمبر کے لیے ہو, اٹھنا بھی تیرا پیغمبر کے لیے ہو. دنیا سے جائے تو پیغمبر کی محبت سے لے کے سینے کو جائے دنیا سے. اس واسطے محبت پیغمبر سے کرو, جیو پیغمبر سے. اللہ مجھے بھی آپ سب کو بھی محمد مصطفیٰ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا.